है ना? We just think it is very impossible if you have any dream and a big dream. If you want to become IAS officer, IPS officer, so you think it is very difficult for you. And nowadays, you can see the competition is increasing. No, big goals are very difficult to achieve in your life. Hello, my dear students. I welcome you all here. Quick Learn with Yogesh. Today, we are going to see the explanation of A Time to Believe poem. So, we are going to see the quick explanation of this A Time to Believe. The last video, we read all these poem stanzas. We are going to see line by line explanation today. Here, the poet wants to tell us that to believe is to know that every day is a new beginning. So, obviously, beginning means starting. Every day is a new beginning, new starting for us, and we have to just believe. Then is to trust that miracles happen and dreams really do come true. So, miracles means here magic. So, we have to trust or believe that miracles happen in our life and dreams really do come true. So if you have any dream in your life, if you want to be successful in your life, you have to just trust that miracles will happen and your dream will be to come true in your future. Okay, so in this first stanza the poet simply says that we have to trust that every day is a new beginning and is to trust that miracles happen, magic happen. Second stanza, see here, to believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. So dear students, first two lines saying us that to believe is to see angels. So what is by angel here? First, angels परी असते, मॅजिकल क्वालिटी त्याच्यामध्ये असते बघा. To believe is to see angels dancing among the clouds. So we have to just believe that angels are there, angels are dancing among the clouds. Among is a प्रिपोजिशन मित्रांनो. अमॉंग म्हणजे काय? प्रिपोजिशन. अमॉंग म्हणजे च्या मध्ये. तर याचा मराठीमध्ये अर्थ असा झाला बघा, टू बिलीव्ह इज टू सी एंजल्स डान्सिंग अमॉंग द क्लाउड्स. म्हणजे आपल्याला असा विश्वास ठेवायचा आहे की ज्या पऱ्या असतात त्या ढगामध्ये काय करतायत, डान्स करतायत किंवा त्यांची जी मॅजिकल क्वालिटी आहे ती अस्तित्वात आहे. म्हणजे ॲक्च्युली असा मिनिंग घ्यायचा आहे का इथं? तर नाही मित्रांनो. पोयम लिहिलेल्या अशा असतात की जसाचा तसा त्याचा अर्थ नसतो ना. कॉनोटेटिव्ह मिनिंग एक प्रकार आहे. डिनोटेटिव्ह मिनिंग म्हणजे जसा एखाद्या शब्दाचा अर्थ जो आहे तसाच त्या प्रकारे घेणे. आणि कॉनोटेटिव्ह मिनिंग म्हणजे जे आपल्याला थोडक्यात दिलेले आहे, एखादा सेंटेन्स असेल किंवा शब्द असेल तर त्याचा गर्भित अर्थ असं होतो आहे ना. कॉनोटेटिव्ह मिनिंग म्हणजे गर्भित अर्थ. पोएटला काय सांगायचं याच्यातून? तर बघा, टू बिलीव्ह इज टू सी एंजल्स डान्सिंग अमॉंग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काय अँड द विजडम ऑफ द मॅन इन द मून. बघा, तर पोएटला इथे सांगायचं की आपल्या थोडक्यात लाईफमध्ये वी जस्ट थिंक इट इज व्हेरी इम्पॉसिबल इफ यू हॅव एनी ड्रीम अँड अ बिग ड्रीम. If you want to become IAS officer, IPS officer, so you think it is very difficult for you. And nowadays you can see the competition is increasing. No, those big goals are very difficult to achieve in your life. ज्यांचे ड्रीम थोडक्यात असे मोठे आहेत तर त्या गोष्टी अचीव करणं थोडंसं इम्पॉसिबल वाटतं. पण बघा, BJ मॉडबी जर काय म्हणता इथे, to believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. जसा माणूस हा चंद्रावर आज गेलेला आहे ना, बघा मित्रांनो, आज माणूस हा चंद्रावर पण जाऊन आलेला आहे. तर हे सगळं इफ जे सायंटिस्ट आहे त्यांनी जर विचार केला नसता तर हे पॉसिबल झालं नसतं. So we have to just believe on our dreams. The third stanza you can see here. To believe is to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes, and the beauty of an aging hand. For it is through their teachings we learn to love. So the poet wants to tell us to believe is to know the value of a nurturing heart. Nurturing, here you can see the meaning of nurturing is providing nourishment, care, and protection. सो वी हॅव टू व्हॅल्यू. व्हॅल्यू मीन्स किंमत. आपल्याला किंमत करता आली पाहिजे ना. किमतीच्या गोष्टी असतील आपल्या लाईफमध्ये तर त्याची किंमत आपल्याला कळली पाहिजे ना. बऱ्याच लोकांना किमतीची गोष्ट असेल आपल्या लाईफमध्ये, व्हॅल्यू त्या गोष्टींची किंमत कळत नाही. टू बिलीव्ह इज टू नो द व्हॅल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसन्स ऑफ अ चाइल्ड्स आईज. बघा, चाइल्ड्स आईज म्हणजे जे लहान मुलं आहे त्यांच्या डोळ्यामध्ये आपण बघितलं तर काय असतं रे, त्यांचा इनोसन्स आहे ना, प्रामाणिकपणा असतो. अँड द ब्युटी ऑफ अन एजिंग हँड. बघा, एजिंग हँड म्हणजे कोण? आपले जे ओल्ड, ग्रोईंग ओल्ड इथं मिनिंग दिलं आहे बघा. म्हणजे आपले जे ग्रँडफादर्स असतात, ग्रँडमदर असतात किंवा तुमचे पेरेंट्स असतील, हे जे ह्या ज्या व्यक्ती असतात आपल्या लाईफमध्ये तर त्या बघा ते तुम्हाला जवळ घेतात, तुमच्यावर प्रेम करतात. त्या प्रेमाची काय केली पाहिजे तुम्ही? किंमत केली पाहिजे आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. की आपण जे रोज बरेच जण बघा सकाळी स्कूलला जायच्या अगोदर देवाचं दर्शन घेतात, तसंच पेरेंट्सचं दर्शन घेतात बघा, आईवडिलांचं. तर
ती जी ब्युटी तिच्यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे, असं इथं पोएट सांगतो बघा. फॉर इट इज थ्रू देअर टीचिंग्स वी लर्न टू लव्ह. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी बघा, पहिलं नर्चरिंग हार्ट, म्हणजे जे कोणी एल्डर पर्सन असतात तुमच्यापासून आहे ना, जे तुमच्यावर प्रेम करतात, नर्चर तुमची प्रोव्हाइडिंग नरिशमेंट असेल, केअर असेल, काळजी घेणं असेल आहे ना, प्रोटेक्शन तुमचं प्रोटेक्शन करतात. तुमचा भाऊ असेल मोठा, तुमची बहीण असेल, हां, तुमचे पेरेंट्स असतील, तर हे काय करतात रे, नर्चरिंग हार्ट, म्हणजे यांची तुमच्या लाईफमध्ये एक व्हॅल्यू असते, ती व्हॅल्यू करणं खूप गरजेचं आहे. द इनोसन्स ऑफ चाइल्ड साईज, बघा लहान मुलांच्या डोळ्यामध्ये प्रामाणिकपणा असतो, तो बघितला पाहिजे, त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. अँड द ब्युटी ऑफ ॲन एजिंग हँड, आणि जे पेरेंट्स आहेत, जे ओल्ड पर्सन्स आहे ना, ज्यांचं खूप वय झालेलं आहे, ज्यांना खूप एक्सपिरियन्स आहे, तर त्यांचं ते जे लव्ह आहे, ती जी ब्युटी ती आपण अनुभवली पाहिजे ना, एक्सपिरियन्स केली पाहिजे. फॉर इट इज थ्रू देअर टीचिंग्स वी लर्न टू लव्ह. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींतून आपल्याला काय शिकून मिळते, वी जस्ट लर्न टू लव्ह. आपल्याला प्रेम करायला आपण शिकतो आहे ना. त्यानंतर बघा चौथा स्टांजा इथे, टू बिलीव्ह इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ अँड करेज दॅट लाईज विदिन अस वेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीसेस अँड बिगिन अगेन. सो द फर्स्ट लाईन सी, टू बिलीव्ह इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ. टू फाइंड द स्ट्रेंथ मीन्स आपल्यामध्ये असलेली स्ट्रेंथ अँड विकनेसेस, दोज आर अपोजिट वर्ड्स. स्ट्रेंथ म्हणजे काय असतं रे, ताकद. टू बिलीव्ह इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ, आपल्यामध्ये असलेली ताकद आहे, तिच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. अँड करेज दॅट लाईज विदिन अस, आपल्यामध्ये जे धाडस आहे ना, धाडसीपणा आहे, त्यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. आपल्यामध्ये असतोच, बऱ्याच जणांना समजत नाही, पण एखादा पॉईंट लाईफमध्ये, अशी कंडिशन येते लाईफमध्ये ज्यामध्ये आपल्यामध्ये जे धाडस आहे ते आपल्याला कळतं. सपोज आपल्याला बरेच टास्क येत नाही असं वाटतं आहे ना, बऱ्याच समजा एखाद्याला वाटतं आपल्याला क्रिकेट येत नाही, पण अचानक क्रिकेटचा सामना जर अरेंजमेंट झाली आणि त्याला खेळायला लावलं, तर त्याला कळतं का अरे आपल्याला तर खूप छान येतं खेळता. सो द पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस, टू बिलीव्ह इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ, आपल्यात असलेली ताकद तिच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. अँड करेज दॅट लाईज विदिन अस, जे करेज आपलं धाडस आहे, जे या गोष्टी करण्याचं धाडस आहे, त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. वेन इट इज टाईम टू पिक अप द पीसेस अँड बिगिन अगेन. सपोज इन युअर लाईफ आहे ना, एव्हरीबडीज लाईफ देर आर सम मिझरी मीन्स दुःख आहे ना, ग्लूम, दुःख असतात प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये. ऑल्सो दॅट द पीसेस अँड बिगिन अगेन मीन्स वेन इट इज टाईम टू पिकअप, म्हणजे ज्या वेळेस पिकअप मीन्स सी रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर अ शॉक ऑर डिझास्टर. सपोज इफ देर इज एनी shock or disaster happen in your life, that time also we have to do what we have to do, we have to begin again. परत आपल्याला उठायचं आहे, परत आपल्याला त्या गोष्टींना सामोरे जाऊन धाडसाने आपल्याला त्या गोष्टी पुढे आपल्याला त्या गोष्टी काय करायच्या आहे, अचीव करायच्या आहे. आणि बऱ्याच जणांचे ड्रीम्स असतात, खूप मोठमोठे ड्रीम्स असतात. बरेच मुलं ड्रीम्स बघतात आणि काय होतं मुलांना, बऱ्याच जणांना त्यामध्ये डिसअपॉइंटमेंट भेटते, कायम निराशा आहे ना, त्यांना रिझल्ट भेटत नाही, ऑलवेज फेल आहे ना, प्रत्येक वेळेस ते फेल होतात. बट जे सक्सेसफुल होतात मित्रांनो, ते फेल जरी झाले तरी ते ट्राय करत असतात, एफर्ट्स देत असतात. तर इथं पोइटला तेच सांगायचं आहे की जरी तुम्हाला यश भेटत नसेल, यू आर नॉट गेटिंग विजय भेटत नसेल कोणत्याही कामात, तर तुम्हाला हताश होऊन थांबायचं आहे का तिथे? नाही मित्रांनो. तर तुम्हाला एफर्ट्स घ्यायचे, अजून तुमचे लूप होल्स तुम्हाला माहीत झालेले असेल ना, तुमच्या चुका असतील है ना, काय तुम्ही केलं आहे, नेक्स्ट टाईम त्या तुम्हाला कमी करत जाऊन एक दिवस काय भेटेल, मग तुम्हाला सक्सेस. टू बिलीव्ह इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ अँड करेज दॅट लाईज विदिन अस वेन इट इज टाईम टू पिक अप द बिग पीसेस अँड बिगिन अगेन. देन see, the second last stanza is, to believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. So here the poet wants to tell us, to believe is to know we are never alone. We all have our family. In your home you will see there are many people, there is your brother, there is your sister, there are your parents. So you are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. Life's comparison made here with a gift. Okay, so actually this is implied comparison. Life is directly compared with gift, that is why this is an example of metaphor, figures of speech. Okay, and last line you can see, and this is our time to cherish it. This is our present time, present time is our time and to cherish it. So our life's moments are transient means क्षणिक आहे. बघा मित्रांनो, क्षणिक आहे, जास्त काळ टिकणारे आहेत का नाही. हॅपीनेस पण जास्त वेळ टिकणारा नाही आणि दुःख पण जास्त वेळ टिकणारं नसतं. काही दिवस येतात आणि ते ट्रान्झिएंट म्हणजे क्षणिक असतात. दॅट इज वाय वी जस्ट हॅव टू एन्जॉय इट.
Okay, to believe is to know we are never alone, that life is a gift, and this is our time to cherish it. So this is our time to cherish it. Okay, cherish, see, hold something as very dear and of great value. So we have to take care of our life, because if you get any gift from your friends, so you will take care of it. So life is also one gift which we got from God. That is why we have to cherish it, we have to take care, because it has a great value. लाईफ कोणाला पण भेटते का बघा, जीवन कोणाला पण भेटतं का, नाही. आपल्याला जे भेटलंय त्याची व्हॅल्यू केली पाहिजे आणि आपण त्याचा आनंदही लुटला पाहिजे. बघा, लास्ट स्टांजा, to believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. This stanza just inspire us. See, the first two lines are, to believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen. So again, the poet wants to say that वंडरफुल सरप्रायझेस. वंडरफुल मीन्स बघा, चांगल्या चांगल्या गोष्टी आहे ना, आश्चर्यचकित करणाऱ्या किंवा चांगल्या चांगल्या गोष्टी, सरप्रायझेस आर जस्ट वेटिंग टू हॅपन. म्हणजे बघा, त्या गोष्टी घडणारच आहे आपल्या लाईफमध्ये. सपोज इफ यू हॅव एनी ड्रीम, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन युअर लाईफ, दोज थिंग्स आर जस्ट वेटिंग टू हॅपन इन युअर लाईफ. त्या गोष्टी तुमच्या लाईफमध्ये होणारच आहे किंवा त्या वाट बघताय तुमची. तुम्हाला काही बनायचं असेल तर ते ड्रीम पण तुमचं तुम्हाला म्हणत असं की तू काहीतरी कर. यू आर नॉट डुईंग समथिंग फॉर दॅट, देन हाऊ कॅन यू गेट दॅट ड्रीम? हाऊ विल यू गेट इट? That dream is also waiting to happen in your life. All our hopes and dreams are within reach. Our dreams, our hopes are just within reach. बघा, पीक पॉईंटला एकदम गोष्टी होणार आहेत, पण आपल्याला काय करायला हवं आहे? लास्ट लाईन मध्ये बघा, इफ ओनली वी बिलीव्ह. सो इफ ओनली वी बिलीव्ह, जर आपण विश्वास ठेवला त्या गोष्टींवर, तरच त्या गोष्टी हॅपन होणार आहे किंवा त्या घडणार आहे आपल्या लाईफमध्ये. त्या गोष्टी अस्तित्वात येणार आहे. जर तुम्ही बिलीव्हच नाही केला, तुम्ही ट्रस्टच नाही ठेवला, कोणतीही गोष्ट ट्रस्ट आणि बिलीव्हवर चालत असते. बघा, जे जुने लोक सायंटिस्ट होऊन गेले, त्यांनी विचार केला आहे ना. आपण जो विचार पण करू शकत नाही, जे आपण सोशल मीडियाचा यूज करतो आहे, बघा, इंटरनेट आहे, गुगल आहे, मोबाईल आहे, मोबाईलचा शोध लागला, या गोष्टींचा आपण कधी विचार पण केला नव्हता आणि त्या आज अस्तित्वात आहेत गोष्टी, आणि त्याचा आपल्याला खूप फायदा होतो आहे. आपण विचार पण केला नव्हता की बघा, एक 7 समुद्र पार लोक बसलेले असतील आणि आपण इकडे बसलेलो, आपण त्यांना पण कॉल करू शकतो मोबाईलच्या सहाय्याने. जगाच्या कोणत्याही भागातून कुठेही आपण कॉल करू शकतो मोबाईलच्या सहाय्याने. तर ह्या गोष्टी पॉसिबल आहे ना. तुमचा तो आवाज म्हणजे एका ठिकाणावरून, म्हणजे एका पृथ्वीच्या एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं पॉसिबल होतं का? नाही. बट इट हॅपन है ना, टुडे इट हॅपन. आणि ते का झालं रे? तर त्या वेळेस त्या शास्त्रज्ञांनी ह्या गोष्टी अस्तित्वात येऊ शकतात असा त्यांनी फक्त एक बिलीफ ठेवला मनामध्ये, आणि त्या गोष्टी. What we learned today here, I am going to just read A Time to Believe poems paraphrase here. The poet begins by saying that to believe is to know that every day is a new day with a new beginning. It means to trust that miracles do happen and dreams do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds. It is to know the beauty and magical quality of a sky filled with stars, and to accept the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of someone who nurtures us and looks after us. It is to recognize the innocence in a child's eyes and to acknowledge the beauty of an aged person's hand. It is through the teachings of these old people that we learn to love. To believe means to know and find the strength and courage that is within us all, especially when it is time to get over a shock or disaster and return to normal once again. To believe means to know that we are never alone and that life is a gift that we must value and protect. Finally, the poet says that to believe means to know that wonderful surprises are just waiting to happen and that all our hopes and dreams are within reach. All we must do is have a positive approach to life and believe in ourselves. Thank you.